السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف کے جی این اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو، میرا نام ہے غلام رسول۔ آج ہم مولا علی کی شہادت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جو 21 رمضان چل رہا ہے ابھی۔ تو پہلے ہم نے فاروق خان رضی صاحب کا پارٹ 1 لگایا تھا ہماری چینل پہ، کافی لوگوں نے سراہا ہے۔ تو ہمارے پاس فرمائش آئی کہ حضرت جلد سے جلد آپ پارٹ 2 بنائیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ مولا علی کو کس نے شہید کیا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ تو وہی ویڈیو کا پارٹ 2 ہم لے کر کے آئے ہیں۔ علامہ فاروق خان رضی صاحب کیا کہتے ہیں پارٹ 2، چلیے ساتھ میں مل کر کے دیکھتے ہیں اور پھر اگر لاسٹ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ علامہ فاروق خان رضی صاحب کا ویڈیو واچ کرتے ہیں۔ حضرت علی کا ایک غلام تھا ساتھ میں، وہ اپنے آپ کو غلام کہتا تھا، کوئی خریدا ہوا غلام نہیں تھا، مصر میں رہتا تھا وہ شخص۔ عثمان غنی کے خلاف جب ماحول گرم ہوا، بلوائیوں نے جب وہ کیا، تو عبداللہ ابن سبا مصر بھی پہنچا، وہاں بھی اس نے ایک فتنہ کھڑا کیا تھا، ایک گروہ تیار کیا تھا۔ اس گروہ میں سبائی گروپ میں عبداللہ ابن سبا کے گروپ میں یہ بھی شامل تھا۔ جب مصر کے گروپ والے عثمان غنی کے قتل کے ارادے سے آئے، یہ شخص بھی اس گروپ کے ساتھ آیا۔ اس شخص کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ نام یاد رکھنا، ملجم پڑھتے ہیں لیکن صحیح پروناؤنس ہے ملجم۔ عبد الرحمن ابن ملجم، ملجم بھی پڑھتے ہیں لیکن صحیح پروناؤنس ملجم ہے۔ یہ بھی آیا تھا عثمان غنی کے قتل کے ارادے سے۔ گھیرا بندی میں یہ بھی تھا، محاصرہ کیے یہ بھی تھا، لیکن ان لوگوں میں نہیں تھا جو دیوار پھلانگ کر اندر گئے تھے۔ عثمان غنی شہید ہو گئے، حضرت علی کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے عثمان جیسے بے دین کو قتل کیا۔ آپ نے کہا توبہ کر بدبخت، عثمان حق پر تھے اور ایمان پر گئے اور رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اس کو بڑی حیرانی، کہا علی آپ گواہی دیتے؟ کہا ہاں، تم لوگ باغی ہو، تمہارے لیے جہنم ہے۔ کہا جہنم سے بچنے کی کوئی صورت؟ کہا توبہ۔ تو حضرت توبہ کی اور اس کے بعد سے حضرت علی کے ساتھ ہو گیا، حضرت علی کے ساتھ رہتا تھا۔ بہادر تھا، لڑنے میں ماہر تھا، جنگجو تھا۔ حضرت علی اس کی جنگی ہنر کی قدر کرتے تھے۔ نہروان میں یہ بھی تھا، حضرت علی کے ساتھ خارجیوں کے خلاف جنگ فتح ہوئی۔ جب جنگ فتح ہوئی تو مولا علی ایک جگہ تشریف رکھتے ہیں، تخت لگایا گیا اور سب لوگ مبارکباد دے رہے ہیں آپ کو۔ تو نہروان کی جنگ بڑی شدید ہوئی تھی اور بڑے سخت جنگجو لوگ تھے وہ جو خارجی تھے، ان سے لڑنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے آسانی سے اس جنگ کو فتح کر دی تھی۔ تو لوگ بڑے حیران تھے کہ مولا علی نے اتنے آسانی سے، اتنے شدید جنگ کو آسانی سے جیت لیا کہ ایسے لوگ جو جنگجو ہے، حال یہ ہوا کہ صرف 10 بچے سب مارے گئے ان کے، اور ہماری طرف سے کوئی نقصان نہیں، صرف 10 ہی شہید ہوئے، 11واں کوئی نہیں شہید ہوا۔ تو ایک بڑی عظیم فتح تھی، تو سب مبارکباد دے رہے تھے کہ علی ایسی جنگ ہم نے آج تک دیکھی ہی نہیں کہ صرف آپ کے 10 مرے ہو اور ان کے 10 سے زیادہ کوئی نہ بچا ہو۔ سبحان اللہ، ہر سبحان کوئی اللہ۔ اپنے اپنے اعتبار سے، اپنی حیثیت سے کوئی تحفے تحائف پیش کر رہا تھا۔ تو ابن ملجم تلوار لے کر آتا ہے، اس میں مصر نے ایک تلوار خریدی۔ مصر جس کو بولتے ہیں آج کے زمانے میں، اس کا نام ایجپٹ ہے۔ بڑی قیمتی تلوار تھی، نقاشی تھی، نگ تھے، سونے کا موڑ تھا، چمکدار تیز دھار والی تلوار۔ آتا کہتا حضور میری طرف سے تحفہ قبول کیجئے، میں نے تلوار خریدی تھی مصر میں اور اس ارادے سے خریدا تھا کہ بہت خوشی کے موقع پر میں آپ کو تحفے پہ پیش کروں گا۔ آج سے زیادہ کوئی خوشی کا موقع نظر نہیں آتا، لہٰذا یہ تلوار میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی نے اس تلوار کو لیا ہاتھ میں، میان سے باہر نکالا، روشن چمکتی ہوئی تلوار، دیکھا اس کی چمک، اس کی دھار کو دیکھا، ہاتھ سے اس طرح لہرایا۔ تلوار کو لہرا کے اس کا بیلنس دیکھا جاتا رہا، چلنے میں کیسی ہے، کیونکہ تلوار کا اگر بیلنس بینڈ ہونا تو تلوار چلانے والا تلوار ٹھیک سے چلا نہیں سکتا۔ پھر کہا بہت عمدہ تلوار ہے، ابن ملجم اس کو اپنے پاس رکھ۔ کہا حضور یہ تو میں نے آپ کو تحفے میں دیا، آپ قبول کیجئے۔ کہا تیرا تحفہ قبول کر لیا لیکن تلوار تو اپنے ہی پاس رکھ۔ کہا حضور یہ کیا بات ہوئی، تحفہ قبول کیا تو مجھے کیوں دیتے؟ کہا اسی تلوار سے تو مجھے قتل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے اس نے سنا رونے لگا، زمین پہ لوٹنے لگا، حضور میں آپ کو قتل کروں گا؟ کہا میں آپ کو کیوں قتل کروں گا؟ کہا خدا کی قسم تو ہی مجھے قتل کرے گا اور اسی تلوار سے قتل کرے گا۔ تلوار بھی ہے، میں تلوار کو بھی پہچانتا ہوں، قاتل کو بھی پہچانتا ہوں، تو ہی قاتل ہے میرا۔ کہا حضور اس سے پہلے کہ اس گناہ عظیم میں مبتلا ہوں، آپ میرا قتل کر دیجئے۔ کہا قتل جرم پہ کیا جاتا ہے، تو نے تو ابھی جرم ہی نہیں کیا تو میں تجھے کس بات پہ قتل کروں؟ یہ ہے مولا علی کی رونے شان۔ لگا۔ حضور کہا نہیں حضور، میں اس سے پہلے اس دن سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس تاریخ، جس دن کو میں آپ کو قتل کروں۔ آپ نے فرمایا یہ مقدر ہو چکا۔
ये तकदीर मुबरम है, इसको बदला नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। उसने कहा, फिर रोने लगा, वो लौटने लगा। उसने बहुत कुछ कहा कि हुजूर खुदा के वास्ते दुआ कीजिए कि वाक़या ना हो। कहा नहीं, ये तकदीर हो चुकी है, रसूलुल्लाह फरमा चुके। वो कहता है कि हुजूर मैं यहाँ से हट जाता हूँ, निकल जाता हूँ। तो आपने कहा अच्छा ऐसा कर, तू कूफा चला जा। अगर तुझे लगता है कि तू तकदीर से लड़ सकता है, तकदीर के बरखिलाफ तू जा सकता है, तो जा, फिर तो कूफा चला जा। और कूफा जब पहुंचे तो कूफा में हमारी फतेह की जो है ऐलान करना, लोगों को बताना कि नहरवान में हमने अजीम शान फतेह हासिल की, तेरे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। फिर घोड़े पे बैठा और बहुत तेजी से कूफा आया। जैसे कूफा में दाखिल हुआ, एक जगह जब ऐलान करते हुए जा रहा था, लोगों खबर है, ये है, मुबारक हो, मौला अली को फतेह हुई। नहरवान में खारजी मारे गए। शोर कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ऐलान कर रहा है। तो एक जगह ढोल बाजे और गाने की आवाज़ें आती है। बड़ा गुस्सा हुआ, एकदम बराम हो गया। कहा ये बाजे गाजे गाने की कैसी आवाज़ है? किसी ने कहा वो शादी का प्रोग्राम है, किसी क्या शादी वगैरह तकरीब चल रही है। उसके कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता, अली अपने दारुल खुलफा खूफा से क्या बाहर हुए? यहाँ शैतान आ गया, खुराफातें हो रही है। खुदा की कसम अगर अली यहाँ होते तो इसको गवारा ना करते। ये सब शैतानी अफ़ाल अंजाम दिए जा रहे हैं, मैं भी इसको बंद करवाता हूँ। ये कहकर गुस्से में उस शादी के तकरीब में जो लोग थे वहाँ गया। जैसी गया तो एक औरत पे, एक लड़की पे नज़र पड़ी। अल्लाह, बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की थी वो। बस देखा तो देखता रह गया, सब कुछ भूल गया साहब कि मैं आया किस लिए था, क्या मकसद था, सब खत्म। कूफा ही नहीं बल्कि उस ज़माने में अरब की सबसे हसीन और जमील औरत में उसका शुमार होता था। उसने देखा, उसका नाम था कतामा बिनते शजना, नाम था याद कतामा रखना। बिनते शजना। उसको देखता रहा। किसी ने देखा, क्या देख रहा है? मुसलसल उसी को घूरा जा रहा है। कहा खुदा की कसम इससे ज़्यादा हसीन लड़की आज तक मैंने नहीं देखी। कहा हाँ वाकई ये दुनिया की सबसे हसीन औरत है। कहा क्या ये शादीशुदा है? कहा नहीं, बड़ी मगरूर है, इसको अपने हुस्न पे बड़ा घमंड है। बड़े बड़े लोगों के, अमीर और कबीर लोगों के पैगाम आता है, इसने सबको ठुकरा दिया, किसी से शादी नहीं करती। तो कहा इसकी कोई कनीज? बोले हाँ उसकी कनीज है। कनीज के पास गया, कुछ उसको रकम दी। कहा कि कुछ ऐसा तरीका इख्तियार कर, कुछ ऐसे असबाब पैदा कर कि तेरी आका जो है कतामा से, उससे मेरी तन्हाई में कोई मुलाकात की सेटिंग कर दे। और उसने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है। बहरहाल उसने वादा किया और रिश्वत ली, पैसे लिए, और फिर कुछ उसने ऐसे हालात पैदा किए कि कतामा से इसकी जगह तन्हाई में मुलाकात हो गई। जब उससे मुलाकात हुई, इसने कहा कि मैं तुझसे शादी की ख्वाहिश रखता हूँ, मैं बहुत जाबाज हूँ, मिस्र के बहादुरों में मेरा शुमार है, अल्लाह के फजल से बहुत रुपया भी है, पैसा भी है, मेरे पास रहेंगी, ठाट बाट से रानियों की तरह रखूँगा, ये करूँगा। और उसने कही तूने ये भी तो सुना होगा कि बड़े बड़े अमीर और कबीर के पैगाम आए और मैंने किसी पैगाम को कबूल नहीं किया। कहा हाँ मैंने सुना, लेकिन ताज्जुब है, तुझ जैसी हसीन का शादी नहीं करना चाहती। कहा शादी की ख्वाहिश तो मुझे भी है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन जब मेरी शादी की शर्त कोई सुनता है तो भाग जाता है। ऐसी कौन सी शर्त है जो सुन के भाग जाते? कहाँ शर्त है इसी है। कहा क्या शर्त है? कहा दो शर्तें हैं मेरी। कहा बता दो शर्तें कौन सी? कहा पहली शर्त ये कि मेरा महर 10,000 दिरहम चाहिए मुझे। कहा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मामूली शर्त है, 10,000 दिरहम भी कोई बड़ी रकम होती है? कहा ये छोटी है, लेकिन दूसरी शर्त बड़ी वो है। कहा क्या? कहा मेरा महर 10,000 दिरहम और महर में अली का सर चाहिए मुझे। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। कहा अली से दुश्मनी की वजह? कहा अली की दुश्मनी की वजह यह है कि नहरवान में अली ने मेरे बाप को भी मारा, मेरे भाई को भी मारा। मेरे जितने भाई थे, 2 या 3 भाई थे, वो भी नहरवान में अली के हाथों मारे गए, मेरा बाप भी। जब से मैंने कसम खा रखी है कि जब तक मैं अली का सर न देख लूँ कटा हुआ अपने कदमों में, तब तक मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। मेरे महर की यही शर्त है। 10,000 दिरहम देने पे तो सब आमादा हो जाते हैं, मगर जैसे ही दूसरी शर्त सुनते हैं महर में अली का सर चाहिए, सब भाग जाते हैं। सब जानते हैं कि अली का सर लाना इतना आसान है। ऐसे कहा मुझे मोहलत दे, सोचता हूँ। रात भर सोचता रहा, शैतान हावी हो गया। ये है शैतान। और इस बात पर यह आमादा हो गया कि ठीक है, इससे निकाह के लिए मैं अली को कत्ल करूँगा। भूल गया कि अभी मैं रोध होकर आया हूँ, हज़रत अली को कह रहा था कि मुझे कत्ल कर दो, मैं जुर्म में गिरफ्तार होना नहीं चाहता, वो सब भूल गया। यानी होता ही ऐसा है, औरत होती है ऐसी कि सैकड़ों जंगे से भी इस औरतों की खातिर हो गए, 100 सैकड़ों फितने। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पे सबसे बड़े फितनों में से औरत का एक फितना है। यह औरत को भी फितना फरमाया गया है।
اور جو بے پردگیاں ہو رہی ہے یہ سب فتنوں کا سبب بن رہی ہے آج. بے شک بے شک. تو بہرحال دوسرے دن جب وہ قتامہ کے پاس پہنچا تو دیکھتا ہے کہ وہاں 2 شخص اور بیٹھے ہوئے ہیں. تو قتامہ کیسے کہتا ہے کہ کیا یہ بھی تیرے شادی کے خواہش مند ہے؟ کہا نہیں، ان کو شادی کا کوئی خواہش نہیں ہے، یہ شادی شدہ ہے اور یہ میں نے ان کو اپنا بھائی کہا ہے، ان کو شادی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے یقین تھا کہ تو مان جائیں گا، کیونکہ کل میں نے جب گفتگو کی تیرے تیور دیکھے تو مجھے یقین تھا اگر تجھے منظور نہ ہوتا تو ایک دن کی مہلت نہیں مانگتا، فوراً کہتا کہ علی کا سر لانا میرے بس میں نہیں ہے. مگر تو نے کہا مجھے مہلت دو، تو میں سمجھ گئی کہ صرف سوچنے کے لیے وقت چاہ رہا ہے، یقیناً تو اس شرط کو قبول کر لے گا. اللہ تو کہا ہاں میں مان گیا ہوں، اگر تیرے نکاح کی شرط علی کا سر ہے تو مجھے منظور ہے. مگر یہ بتائے 2 کون ہیں؟ تو کہا اس میں ایک برق بن عبداللہ ہے، عمرو بن بقیر تمیمی ہے، یہ 2 لوگ ہیں، یہ میرے قریبی لوگ ہیں، ان کی بھی علی سے دشمنی ہے. اور اس وقت خارجیوں کے دشمن امیر معاویہ بھی ہے، عمرو بن عاص بھی ہے جو امیر معاویہ کا مشیر خاص ہے. یہ 3 لوگ ہیں جن کی وجہ سے خارجی ختم ہو رہے ہیں، فنا ہو رہے ہیں، خارجیوں کو پنپنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. خارجیوں سے امیر معاویہ کو بھی نفرت ہے، علی کو بھی نفرت ہے، عمرو بن عاص کو بھی. اگر یہ 3 لوگ ختم کر دیے جائیں تو پھر ہماری حکومت ہوگی، ہمارا اقتدار ہوگا، ہمارا مذہب ہوگا. تو بہرحال ان کو میں نے بلا لیا ہے، معاویہ کو بھی قتل کرنا ہے ہمیں، عمرو بن عاص کو بھی قتل کرنا ہے، علی کو بھی کرنا ہے. اب پلاننگ کرو کیسے کر سکتے ہو. بیٹھ کے وہاں مشورہ ہوا، مشورے کے بعد پھر ایک تاریخ طے ہوئی، 19 رمضان. ابھی رمضان شروع ہوں گے، 19 تاریخ ایک ہی دن 3 الگ الگ جگہ 3 لوگ حملہ کریں گے. ابن ملجم نے، عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کے قتل کی ذمہ داری لی، کہا علی کو میں قتل کروں گا کیونکہ مجھے قتامہ سے نکاح کرنا ہے. برق بن عبداللہ نے حضرت امیر معاویہ کو قتل کی ذمہ داری لی، کہا معاویہ کو میں ماروں گا. اور دوسرا جو تھا عمرو بن بقیر تمیمی، اس نے کہا میں عمرو بن عاص کو ماروں گا. اور وقت، تاریخ، ٹائم بالکل ایک ساتھ طے ہوا کہ 19 رمضان کو ہم حملہ کریں گے. اور نماز فجر میں جب یہ تینوں اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھیں گے، مصر میں عمرو بن عاص پر حملہ کیا جائے گا، شام میں امیر معاویہ پر حملہ کیا جائے گا، کوفہ میں علی پر حملہ کیا جائے گا. 3 تاریخ وقت طے ہو گیا اور یہ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے گئے. عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ میں ایک ساز تلوار بنانے والے کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اس کو زہر میں بجھا اور اس کے لیے میں تجھے 10 درہم دوں گا. 10 درہم میں نے یہ تلوار خریدی تھی، زہر بجھانے کے لیے بھی 10 درہم دوں گا. اس نے کہا اتنی بڑی رقم دے رہا ہے، آخر کس کے قتل کا ارادہ ہے؟ کہا اس سے تجھے مطلب نہیں ہے، 10 درہم تلوار میں زہر بجھانے کے اور 10 درہم اس بات کے کہ تو یہ ذکر کسی سے نہیں کرے گا کہ میں نے تلوار تیرے پاس بجھائی ہے. تلوار بجھانا کیا ہوتا تھا؟ تلوار کو آگ میں خوب تپایا جاتا تھا، جب وہ لال ہو جاتی ہے پوری سرخ تو جو زہر ہوتا ہے، کئی قسم کے زہر کو جمع کیا جاتا ہے، بچھو کا زہر، سانپ کا زہر، جتنے زہریلے جانور ہوتے ہیں سب کے زہر کو ملا کے کٹورے میں رکھ دیا جاتا ہے، برتن میں. اور جب آگ میں تپ جاتی آگ، اس کو زہر میں ڈال دیا جاتا ہے. پانی میں بجھاتے ہیں نا لوہے کو، پانی میں بجھانے کی بجائے زہر میں. تو جب بجھتی ہے وہ اوزار تو وہ زہر اس اوزار میں سرات کر جاتا ہے، اس پہ لگ جاتا ہے. وہ تلوار یا وہ ہتھیار اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ کسی پر آپ حملہ کرے، اگر پوری طرح زخم بھی نہ لگے، اگر صرف چیرا لگ جائے، ہلکا سی خراش آ جائے تو زہر اپنا کام کر دیتا ہے. پھر تو کئی بار اس نے تلوار کو بجھایا اور پھر 19 رمضان کا انتظار کرنے لگا. یہ لوگ بھی اپنے اپنے علاقوں میں 19 رمضان کا ادھر انتظار کر رہے ہیں. مولا علی کوفہ آ چکے تھے، رمضان میں سحری فرماتے ہیں. امام حسن کا ایک اپنا گھر تھا، امام حسین کا اپنا گھر تھا. حضرت علی دارالخلافہ میں رہتے تھے، جو گورنر ہاؤس جس کو بولتے تھے. مگر حال یہ تھا کہ آپ سحری جو ہے اپنے صاحبزادوں کے گھر فرمایا کرتے تھے. اکثر رات میں اپنے صاحبزادوں کے قیام کرتے، وہیں پر نماز رات بھر پڑھتے، سحری بھی وہیں فرماتے. طریقہ آپ نے بنا رکھا تھا، ایک دن امام حسن کے گھر سحری فرماتے، ایک دن امام حسین کے گھر سحری فرماتے. 19 رمضان کی تاریخ آئی، امام حسن کی باری تھی. آپ سحری کرنے لگے اور سحری کرتے کرتے آپ امام حسن سے فرماتے، بیٹا حسن آج رمضان کا کتنا روزہ ہے، کون سی تاریخ ہے؟ بابا جان آج 19 رمضان ہے. کہا میرا قاتل مسجد میں میرا انتظار کر رہا ہے. اللہ اکبر، یہ ہے مولا علی کا علم. حضور آج آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ جانتے؟ باخدا میں جانتا ہوں. کہا بابا جان آپ قاتل کو جانتے؟ باخدا بیٹے میں ایسے ہی قاتل کو جانتا ہوں جیسے باپ بیٹے کو جانتا ہے.
میں اس ہتھیار کو بھی جانتا ہوں جس سے مجھے قتل کیا جائے گا. ابا جان اب بھی اجازت دیجئے, بتائے کہاں آپ کا قاتل ہے, کس جگہ چھپا ہے, میں بھی اسے گرفتار کرتا ہوں. کہا بیٹا یہ ظلم ہوگا. اس نے دیکھیے ابھی جرم نہیں کیا. بنا جرم کے کسی کو گرفتار کرنا, قتل کرنا, یہ شریعت کے خلاف ہے, یہ ظلم کو ہے. معلوم ہے پھر بھی تیرا دیکھیے باپ علی مولا کسی علی پہ علیہ ظلم نہیں, السلام کسی کو مظلوم پہ ظلم نہیں. ابھی وہ مظلوم ہے, جرم نہیں کیا اس نے, مظلوم پہ ظلم جائز نہیں. اگر ہماری جگہ کوئی ہوتا ہے منع فرماتے تو ہیں. فجر کی اذان ہوئی, سحری ختم ہوئی, فجر کی اذان ہوئی. فجر کی اذان کے بعد آپ نکلے تو امام حسن نے کچھ مرغابی پال رکھی تھی, کچھ بدخیں, اور جانوروں کو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حس دی ہے کہ موت کے فرشتے بھی نظر آنے لگتے ہیں ان کو, ملک الموت دکھتے ہیں. جب جانے لگے تو وہ بدخیں آپ کے قدموں میں لوٹنے لگی. گویا ان کو نظر آ رہا تھا کہ علی موت کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ اس قدر قدموں میں آ رہی تھی کہ آپ چل نہ سکے. تاب امام حسن سے تھوڑے سے ناراضگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم نے یہ صبح صبح بدخوں کو کیوں کھول رہا ہے, اس کو پکڑو, یہ مجھے جانے نہیں دیتی. باخدا ان کو ملک الموت نظر آ رہے ہیں, ملک الموت میرے انتظار میں ہے. کہا ابا جان یہ بھی آپ کو جانے سے روک دیا, آپ ایسا کریں آج جائے ہی نہیں. کہا بیٹا میں نہ جاؤں گا تو رسول اللہ کا کہا ہوا پورا کیسے ہوگا. سرکار نے سب کچھ بتا دیا ہے مجھے. اب بیٹا تم مجھے شہادت کی موت سے روکنا چاہتے ہو, شہادت کی موت سے بھی بڑھ کر کوئی موت ہو سکتی ہے. اگر آج میں نہ گیا اور شہادت کی موت سے اگر میں نے تقدیر سے مقابلہ کر کے اپنی موت کو ٹال بھی دیا, کیا تو چاہتا ہے کہ علی جیسا بہادر جانباز بستر پر مرے؟ بستر کی موت سے میں شہادت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں. سبحان یہ اللہ. کہہ کر آپ نکلے. امام حسن نے پیچھے آنا چاہا, آپ نے منع کیا, کہا نہیں تم میرے ساتھ نہیں چلو گے. آج تک میں جب بھی مسجد گیا ہوں کسی پہرے دار کے ساتھ, کسی باڈی گارڈ محافظ کے ساتھ نہیں گیا ہوں. جیسے روزانہ تنہا مسجد جاتا ہوں ویسے ہی جاؤں گا. پہنچے, ایک روایت ہے کہ ابھی آپ سنتیں پڑھ رہے تھے مسجد میں کہ بدبخت محراب میں چھپا ہوا تھا, محراب پہ کپڑا ہوتا تھا, وہاں سے نکلا اور مولا علی کی پیشانی پہ تلوار کا وار کیا سامنے سے, اللہ اکبر, حالت اللہ نماز میں. اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کوفہ کی مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے, یہ کونے سے باہر آیا اور تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ پیشانی پوری آپ کی اللہ پھٹی, خون کا فوارہ نکلا اور خون بہتے ہوئے داڑھی پر آیا. امام حسن کو حالانکہ روکا تھا, لیکن امام حسن کچھ دوری پر پیچھے پیچھے چل رہے تھے, اور اتنے دوری پہ تھے کہ حضرت علی ان کو دیکھ نہ پائے. جب حملہ ہوتے ہوئے دیکھا دوڑے, ساتھ میں کچھ اور ساتھی بھی لے لیے تھے انہوں نے جو نماز کے لیے آ رہے تھے. انہوں نے اپنے ملجم کو پکڑ لیا, ساتھیوں نے پکڑا ابن ملجم کو, ان کو دے کر حضرت علی کی طرف دوڑے. اس سے پہلے حضرت علی کو گرتے سہارے سے ان کو سہارا دے کے اٹھا لیا. تو حضرت علی پوری چہرہ مبارک خون سے تر ہے, اور داڑھی مبارک سے خون ٹپک رہا ہے, اتنا خون تیزی سے پیشانی سے نکل رہا تھا. ایک ہی وار کیا تھا بدبخت نے, لیکن زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی, وار سخت تھا. آپ نے اپنی داڑھی کو اس طرح سے لیا, خون لیا, اور آپ نے ایک جملہ فرمایا, فزت ورب الکعبہ, اور رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پھر فرمایا صدق یا رسول اللہ, صدق یا رسول اللہ, صدق یا رسول اللہ. آپ کو لایا گیا. امام حسن عرض کرتے ہیں بابا جان, جب میں آپ کو سہارا دیے ہوئے تھا, آپ داڑھی سے خون کو صاف کر کے کہتے تھے اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا, صدق یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا. حضور نے کون سی بات سچ کی جو آپ کو اس وقت یاد آ گئی؟ کہا بیٹا مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جب تمہاری والدہ فاطمہ سے میرا نکاح نہیں ہوا تھا, مکے کی بات ہے, میں ان دنوں کمسن تھا. ایک دن مجھے بڑا تیز بخار آیا, میں بیمار تھا, بستر پہ آرام کر رہا تھا, رسول اللہ میری عیادت کے لیے آئے. بخار کی تپش شدت کا یہ عالم تھا کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ اب میری موت پکی ہے. حضور نے مجاز پرسی کی. میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا تیز بخار ہے کہ برداشت سے باہر ہو گیا ہے, تکلیف ہو رہی ہے سرکار, مجھے لگتا ہے کہ اس بخار میں میرا انتقال ہو جائے گا. آقا نے کہا علی نہیں, ابھی تو تم زندہ رہو گے, تم سے نسلیں جاری ہوں گی. علی تم اس وقت انتقال کرو گے جب تمہاری پیشانی پہ تلوار کا وار کیا جائے گا, خون نکلے گا, خون سے جب تمہاری داڑھی تر اور سرخ ہو جائیں گی تب تمہارا انتقال ہوگا. اللہ اکبر. آج داڑھی سرخ ہو گئی, یقیناً اسی زخم اور اسی وار سے میرا انتقال ہوگا. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا. بستر پہ لٹا دیا گیا. حکیم و طبیب آئے, زخموں کو دیکھا حیران ہو گئے. کہا کہ حضور زخم تو درست کیے جا سکتے لیکن جس تلوار سے مارا گیا ہے وہ زہر میں کئی بار بجھائی گئی ہے, اور اتنا شدید زہر ہے کہ یہ خون کے ذریعہ آپ کے جسم میں گھل چکا ہے, حائل ہو چکا ہے, اور یہ زہر اپنا اثر دکھا رہا ہے. اس زہر کا تریاق ہمارے پاس نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ کو
दूध पिलाया जाए। दूध का एक मशरूब शरबत बना के लाया गया आपके लिए। आपने फरमाया मेरा कातिल कत्ल करने में बहुत थक चुका है, इसको पहले पिलाओ। लोगों को ना हुजूर ये आपका कातिल है, कहा हाँ मैं जानता हूँ इसने मुझे कत्ल किया, इसको दूध पिलाओ। ये है मौला अली दूध का की शरबत सखावत। था, उसको दिया गया, मिट्टी के प्याले पे था, उस बदबख्त ने लिया, कुछ देर सोचा, जमीन पे पटका फेंक दिया। लोगों ने कहा तेरी ये है अक्ल पे मुनाफिक की लानत, निशानी। बदबख्त मौला अली ने दूध पेश किया। अली किसी को दूध पेश कर तू ठुकरा दे, तुझ जैसा बदबख्त बदनसीब नहीं देखा गया, क्यों फेंका? कहा मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं इसमें जहर ना दिया गया हो और मुझे इस तरह तड़पा के मारने की साजिश ना हो। आपने कहा अस्तगफिरुल्लाह, तू मेरे साथ रहा, क्या तूने मुझे ऐसा पाया कि अली खयानत के साथ? खुदा की कसम जब भी मैंने जंग की है अपने दुश्मन पर भी पीछे से कभी वार नहीं किया है, हमेशा वार किया दुश्मन पे तो सामने से किया और ललकार के किया, गफलत में किसी दुश्मन को भी मैंने नहीं मारा। इतनी बदगुमानी कि तुझे मैं इस तरह से कत्ल करूंगा कि जहर मिलाया जाए। बाखुदा रब्बे काबा की कसम जब तुझे दूध दिया जा रहा था मैंने दिल में ये इरादा किया कि अल्लाह की बारगाह में मैं कयामत के दिन तेरी सिफारिश करूंगा, कहूंगा मौला इसे बख्श दे इसलिए कि इसने मुझको कत्ल करके शहादत की मौत अता की है। ये है मौला अली इसका की बदला शान। ये है कि इसको बख्श दे। तूने अपनी बख्शिश को अपने हाथ से अल्लाह मंजूर कर अकबर। दिया। देखा कितनी 21 फिक्र रमजान रहती से है। 19 रमजान से लेकर 20 रमजान तक तफलीक और कर्ब में गुजरे। 20 रमजान गुजरे, 21 रमजान मुबारक को तबीयत ज़्यादा अलील हुई और आपका 21 रमजान को विसाल हुआ। विसाल से पहले इमाम हसन को वसीयत की कि बेटा हसन इसने एक ही वार किया है, मुझे एक ही वार करना। इंसाफ का तकाजा ये है, अदल का तकाजा ये है कि एक वार किया एक ही वार करना, अगर ये बच जाए तो छोड़ देना और एक वार में कत्ल हो जाए तो इसका अपना अंजाम। बहरहाल हजरत मौला कायनात का जब विसाल हुआ तो इमाम हसन जो है मौला अली की वसीयत के मुताबिक किसास के लिए उसको कत्ल करने पर जब आबादा हुए तो आपके जो साथी थे उन्होंने कहा इसने हमारे आका को कत्ल किया है, इतनी आसान मौत हम पसंद नहीं करते कि इस पर सिर्फ एक वार किया जाए। आए हसन इजाज़त दीजिए कि हम इसको कुछ ज़रकूब करें, मारे पीटें ताकि हमारे दिल को कुछ सुकून मिले। इमाम हसन ने कहा कि नहीं मेरे वालिद की वसीयत है। कहा वसीयत आपको की गई थी, हम उस वसीयत से बरी है। अली ने हमें तो वसीयत नहीं की थी, यकीनन आप एक ही वार कीजिएगा, लेकिन आपके वार से पहले हम चाहते हैं कि हम अपने दिल को कुछ सुकून पहुंचाएं। बेशक बेशक। अच्छा तुम ठीक कहते हो, तुम्हें वसीयत नहीं है, तुम वसीयत के पाबंद नहीं हो, वसीयत मुझे की गई है, ठीक है इस हद तक उसको ज़रकूब कर लो कि तुम्हारे दिल को इत्मीनान हो जाए और ये मारा भी ना जाए। असहाब ने उसको मारना पीटना शुरू किया, तो उन्हें बदबख्त हमारे आका को अमीरुल मोमिन को कत्ल किया। अल्लामा दमीरी, इमाम तबरानी, बहुत सारे हवाले में पेज वगैरह छोड़ दे रहा हूँ, काफ़ी वक्त हो गया है, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने रिवायत लिखी। फिलहाल अभी अल्लामा दमीरी का सुन लो, हयातुल हैवान में उन्होंने नकल किया, बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस गुजरे, उसके नाखून निकाले उन्होंने, लेकिन वो डर से चीखा नहीं, जबान हिल रही थी उसकी, जबान से कुछ पढ़ रहा था, पढ़ने में मशगूल था। लोगों को गुमान हुआ शायद ऐसा वजीफा पढ़ रहा है जिससे तकलीफ नहीं होती, नाखून खींच के निकाले गए, उंगली काटी गई, जबान हिलती रही, कुछ ना कुछ पढ़ता रहा, पैर काटे गए, पढ़ता रहा, कान काट दिए उसके, पढ़ता रहा। लोगों ने कहा इसकी जबान खींचो, बहुत पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या गुनगुना रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है, पता नहीं, जबान खींचो, चुमटे से जबान खींचो, जबान काट दो। जबान काटने के लिए जब दोस्त और असाब आमेदा हुए तो उससे चीखना शुरू किया, अल्लाह का वास्ता देता हूँ जिस्म क्या पुर्जा पुर्जा कर दो, मेरे जिस्म को कीमा कीमा बना दो, लेकिन जबान को मत काटो। देखा ये क्या बात मुनाफिक है, की जबान निशानी काटने से क्यों तो रोकता है? कहा इसलिए कि मैं जिक्रुल्लाह कर रहा हूँ, एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि मैं जिक्रुल्लाह से गाफिल रहूँ। अल्लाह का जिक्र भी कर रहा है और मौला अली के ऊपर वार भी जबान कर रहा है। काट दोगे तो उसके बाद जब तक मौत में ताखिर है उतनी देर में जिक्रुल्लाह से गाफिल हो जाऊंगा। क्या पता चल रहा है ये रिवायत हमारे उलमा ने क्यों लिखी है, ये वाकयात हुए तो उसको क्यों बयान किया? बयान ये किया कि किसी की इबादत से मुतासिर मत हो, बेशक बेशक, किसी की दाढ़ी से मुतासिर मत हो जाओ, बेशक किसी के चिल्लों से मुतासिर मत हो जाओ, बेशक, किसी की जमात में जा जाके पेंडों से मुतासिर मत हो जाओ। ये बेशक। अली का कातिल है और इतना जिक्रुल्लाह करने वाला, इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा जाहिद कि मौत करीब है, उस वक्त भी जिक्रुल्लाह से उसकी जबान गाफिल नहीं है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला क्या अली का बिल्लाह। कातिल भी बख्शा जाएगा? आप सोचिएगा, जरूरी नहीं है कि हर जिक्रुल्लाह करने वाला, हर इबादत करने वाला अहले ईमान हो। जब तक ईमान है, अकीदा खुश अकीदगी है, तब तक वो सही मुसलमान है।
21 रमज़ान 40 हिजरी को मौला कायनात का विसाल हुआ। वसीयत फरमाई कि मेरे जिस्म अतहर को पोशीदगी के साथ दफन करना, मेरी कब्र का निशान किसी को मत बताना। मुझे अंदेशा है कि खारजी जो बचे कुचे हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं जो मारे गए नहरवान में, वह अपने रिश्तेदारों की मौत के बदले के तौर पर यह ना करे कि मेरी कब्र को खोद कर मेरी लाश मेरी नाश के साथ जिस्म के साथ बेउर्बती करेंगे, इसलिए मेरी कब्र को पोशीदा अल्लाह रखना। अकबर, अल्लाह अकबर। तो कैसे वो आपकी कब्र खारजी के लोग बारे थे। में बहुत इख्तलाफ पाया जाता है, किसी को इत्तला नहीं दी गई। जनाजे में मुख्तसर लोग रहे, घर के ही लोग रहे। आपका गुलाम कंबर था, सलमान फारसी थे, इमाम हसन थे, इमाम हुसैन थे, घर के मखसूस लोग थे। कुछ अब्दुल्ला बिन जाफ़र वगैरह घर के अहले खाना के अलावा किसी को जनाजे में आने की इजाज़त नहीं दी गई। और फिर मुख्तलिफ रिवायतें आती है कि एक रिवायत है कि ऊँट पर आपके जनाजे को रखा गया और ऊँट को छोड़ दिया गया। आपने कहा ऊँट पे मेरा जनाजा रखना छोड़ देना, जहाँ ऊँट ठहर जाए वहीं मेरी कब्र बना देना। एक जगह ऊँट ठहर गया, वहाँ इमाम हसन इमाम हुसैन ने कब्र खोदी, दफन कर दिया। एक रिवायत में आता है कि आपने फरमाया खिज़र अलैहिस्सलाम आएंगे, वो तुम्हें राह बताएंगे, रास्ता दिखाएंगे, जहाँ खिज़र तुम्हें कहे वहाँ पर दफन कर देना। सुभान अल्लाह। बाद कहते हैं कि आपने वसीयत की कि मदीना मुनव्वरा में मुझे जन्नतुल बकी में ला के दफन कर देना। तो जनाजा जो है जिस्म अतहर जन्नतुल बकी लाया गया और जन्नतुल बकी में हज़रत फ़ातिमा के पहलू में आपको दफन किया। हालांकि रिवायत मुहद्दिसीन कहते हैं सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ तरीन है। तो कब्र मुबारक को लेकर बहुत इख्तिलाफ है। अब सवाल पैदा होता है नजब अशरफ में आपकी मज़ार है, तो इसका वजूद कहाँ से आया? हारून रशीद अपने ज़माने में खलीफा हारून रशीद शिकार के लिए निकला। एक हिरन खूबसूरत नज़र आया, शिकार करने के इरादे से हिरन का पीछा किया। हिरन दौड़ा और एक जगह जाके हिरन रुक गया। अब हिरन आगे नहीं भाग रहा है। हारून रशीद को हैरत हुई, भाई जानवर है, जान बचाना चाहेगा, ऐसा कौन सी जगह है कि जहाँ रुक गया आगे भाग नहीं रहा है, क्या इसको मौत का खौफ नहीं है? फिर अपने घोड़े को आगे बढ़ाना चाहा, घोड़ा भी उस जगह तक आया और उससे आगे जाने से घोड़े ने भी इनकार कर दिया। उसने कहा ये घोड़ा भी आगे नहीं बढ़ता, हिरन भी इस जगह से आगे नहीं बढ़ता, क्या ऐसी जगह पे खासियत तासीर? हारून रशीद वापस आए, आने के बाद उनके एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे उस दौर के, उनका नाम अभी नहीं है मुझे जहन में, तारीख में नाम आया है। उनको बुलाया, साहिब कश्फ थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। उन्होंने कहा मेरे साथ बड़ा अजीब वाक़या हुआ, इस मकाम पे हिरन भी रुक गया, घोड़ा भी आगे नहीं बढ़ा, आखिर क्या बात है? आप आइए ज़रा देखिए, पता कीजिए। वो आए बुजुर्ग, आंखें बंद की, कश्फ किया, कहा ये वो जगह है जहाँ मौला अली मदफून है। सुभान अल्लाह। और इस जगह के एहतराम की बुनियाद पर जानवर भी इससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। बेशक बेशक। तो आपने हारून रशीद ने उनकी बताई हुई कब्र के निशान पे कब्र बनाई, गुम्बद तामीर किया। आज इतने राफ्ती जाके सीने पीट रहे हैं ना और सुन्नियों को गाली बकरे, तो इन कमीनों को जानना चाहिए कि जिस जगह को तुम मौला अली का रोज़ा बोलते हो ना, ये भी सुन्नियों की देन है। बेशक बेशक। वरना जिस मौला की मोहब्बत के सीने पीट रहे हो ना, उनके कब्र का भी तुमको पता नहीं है। ये कब्र का पता भी है तो ये भी सुन्नियों का एहसान है तुम। बेशक बेशक। ये भी हमारे बुजुर्गों की देन है। बेशक। तो बहरहाल वो जो कब्र अतहर है नजब अशरफ, तारीखी हकायक से तो कोई सबूत नहीं मिलता, अलबत्ता कश्फ की बुनियाद पे वो मज़ार है। और वहाँ फिर मुख्तलिफ हुक्मरां आते रहे, मुख्तलिफ खुलफा आते रहे, उन्होंने गुम्बदों की तामीर की, सोने की नक्काशी की गई। और आज तारीख़ी एतबार से ये मतलब रिकॉर्ड वाली बात है कि दुनिया में जितने भी रोज़े मकबरे हैं जहाँ सोने के काम और नक्काशी की गई है, सबसे ज़्यादा सोना हज़रत मौला अली के रोज़े पर इस्तेमाल किया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कहा जाता है, बताया जाता है कि 40 टन सोना लगा हुआ है। कितने टन? 40 टन सोना लगा हुआ है। और फिर बाद में भी बुजुर्गान दीन वहाँ जाते रहे, ज़ियारतें करते रहे। तो मुसलसल बुजुर्गों के कश्फ और मुसलसल बुजुर्गों की हाज़िरी से अब गोया सूफिया इकराम के नज़दीक और बहुत हद तक और भी उलमा ने इस बात पर एक तरह से इत्तेफाक कर लिया है कि यही मुमकिन है कि यही हज़रत अली का रोज़ा हो। तो बहरहाल वहाँ से भी आज फैज़ जारी है और वही आपका रोज़ा बताया जाता है। नजब अशरफ इराक़ में वो है, वाक़ है, ज़ायरीन जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि खालिक कायनात हज़रत मौला कायनात के फ्यूज़ व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़िज़ फरमाए। आमीन। तो ये हम लोग अभी सुन रहे थे अल्लामा मौलाना फ़ारूक खान रज़ी साहब जो मौला अली की शहादत का ज़िक्र कर रहे थे। तो इसके अंदर हमें सबक ये मिला है कि मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम, उनको सब मालूम था
कौन कातिल है, उसका कातिल भी उसके साथ में रह रहा था। तलवार भी उसने तोहफे में पेश की थी, वो वापस कर दी। फिर बोले कि यही तलवार है, इससे तू मुझे कत्ल करेगा। फिर उसको पछतावा हुआ। लेकिन जो मुनाफिक होते हैं उसका कोई भरोसा नहीं है। मुनाफिक की निशानी क्या होती है, मुनाफिक कैसे होते हैं, वो साथ में रह कर भी दगा करते हैं, उसका भरोसा हम लोग नहीं कर सकते। फिर उसको कुफा भेज दिया, वहाँ पे वो औरत का वाक़या आप लोगों ने फारूक खान रज़ी की ज़बानी सुना। फिर वो मुआहदा तय हुआ और तीनों के तीनों लोग निकल गए। तीनों सहाबी रसूल के कत्ल का इरादा था सब लोगों का। लेकिन फिर भी क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि अमीर मुआविया वो है जो मौला अली के ख़िलाफ़ थे। लेकिन यहाँ पे तो वाक़या ये मिलता है कि खारजी लोगों की वो साजिश थी जो आपस में मुसलमानों को लड़ाते। फिर वो लोग भी नमाज़ पढ़ते। फिर आखिर में आपने देखा कि मौला अली को जब वो तलवार मारी सर के ऊपर, उनसे दाढ़ी पूरी रंग गई। फिर वहाँ पे नबी का जो इल्म है नबी अलैहिस्सलाम का, तो वो भी देखा। और फिर हमने ये इमाम हसन की वसीयत भी सुनी और उनके वसीयत के मुताबिक चलना है। तो यहाँ से हमें मालूम ये होता है कि मौला अली की मोहब्बत करने वाले भी बहुत लोग थे। और जो इमाम हसन से वसीयत की थी वो दूसरे लोगों को तो नहीं की, उन लोगों ने भी अपनी भड़ास निकाल ली। ऐसे कुत्तों को यही होना चाहिए अंजाम। जो मुनाफिक था वो आखिर में उसकी उंगलियां काटी गई, फिर पाँव काटे गए, नाखून खींचे गए, फिर भी वो ज़िक्र कर रहा था अल्लाह का। सबसे ज़्यादा ताज्जुब तो वहाँ पे हुआ। अगर कोई समझ लो कोई नमाज़ पढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेक राह पर ही चल रहा है या मुनाफिक नहीं है। मुनाफिक की निशानी देखनी है तो मौला अली की नाम आते ही जिसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, बस वही मोहब्बत करने वाला है। नबी का नाम सुनते ही उसके चेहरे के हाल देख लेना, मौला अली की शान बयान होते ही उसके चेहरे के हाल देख लेना। हसन हुसैन पंजतन पाक का जिक्र हो और वहाँ पे अगर कोई नाराज़ बैठे तो समझ लेना ये मुनाफिक है। ऐसे मुनाफिकों का यहाँ पे हमको सबक मिला है कि कैसे लोग रहते हैं मुनाफिक, जो ये नहीं देखते कि नबी की आल है, नबी का दामाद है। फिर ये जो है वो अपना काम कर जाते हैं कुछ लालच के हिसाब से और शैतान के बहकाव में आकर के। और मौला अली को कितनी फ़िक्र रहती है, आखिरत में बख्शिश करने का भी उनको एक मौका दिया, लेकिन वो भी उसने गवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सुझाव ज़रूर देंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।